सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं
சாமி 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 ओम गुरुभ्यो नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संशय। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्दशोचस्त्वं प्रज्ञावादांशभाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखभक्षमी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कच्चिदेतश्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। सकलं कृष्णार्पणमस्तु। ओं गुरुभ्यो नमः। समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्दशोचस्त्वं प्रत्यवादांशभाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। श्रीभगवानुवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव चेत् निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। श्रीभगवानुवाच सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः मे प्रियः। श्रीभगवानुवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष
हिमपूर्वत सञ्जय अशोच्यानन्दशोषस्त्वं प्रज्ञां वादां शभाषसे गतासून् अगतासून् च नानुशोचन्ति पण्डिताः अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कच्चिदेक्षुतं पात त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदे ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टेस्ते धनञ्जय यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पातो धनन्दरः दग्ध श्रीविजयो बुद्ध निर्ममा निर्ममा प्रज्ञावादां च भाषसे गतासून् अगतासून् च नानुशोचन्ति पण्डिताः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कच्चिदेतच्छूलं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो बुद्धिः सुगाणि निर्मः वेदायुयोत्सवः मामकास्पाण्डवश्चैव हिमपूर्वद सञ्जय अशोष्णानन्वचोषत्वं प्रज्ञावादां सभाषसे तदा सुन्नगतासुं च नानुशोचन्ति पण्डिताः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी அதுக்கப்புறம் இந்த கேள்வியெல்லாம் கேளு அப்படின்னா சாதாரண நம்ம என்ன நினைப்போம் ஆசிரமத்தில் அப்படின்னாக்கா அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் ஜாலியாக படுத்து தூக்கிட்டு இருப்பாங்க, வேலை வேலைக்கு மணி அடித்து சாப்பாடு போடுவாங்க,
ஒரு சின்னது கேட்குறேன், மணி அடித்தா சோறு எங்கே போடுவது தெரியுமா? அது அப்போ கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் நினைக்கிறது என்னன்னாக்க, ஆசிரமம்னாக்கா எந்த வேலையும் பண்ண வேண்டாம், ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இவர் போய் பார்த்த ஆசிரமத்தில் பார்த்தாக்கா காலங்காத்தால 4 மணிக்கு எல்லாரும் எந்திரிக்கணும். எத்தனை மணிக்கு? சாயங்காலம் இல்லை, காத்தால 4 மணிக்கெல்லாம் தயாராகிடும். ப்ரஷ் பண்ணி குளித்து தயாராகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம்? 30 நிமிஷம் தான். 4லேருந்து 5:30 மணி வரைக்கும் யோகாசன பயிற்சி பண்ணணும் கட்டாயம். 5லேருந்து 6 மணி வரைக்கும் தியான பயிற்சி பண்ணணும் கட்டாயம். 6 மணிக்கு மேலே ஒரு காப்பியோ டீயோ கொடுப்பாங்க. அதை குடித்து முடிச்ச அப்புறம் 6:30 மணிலிருந்து 8 மணி வரைக்கும் சத்சங்கத்தில் பேசுவார்கள் சுவாமிகள். அதை நீங்கள் புரியலையோ கேட்கணும், தூங்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி அவருடைய ஷெட்யூல், அந்த ஆசிரமத்தோட ஷெட்யூல் பார்த்தோம்னாக்கா கார்த்தால 4 மணிலேருந்து ஆரம்பித்து ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் வந்துச்சு. நடுவில் ஒரே 1 மணி நேரம் ஓய்வு, சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு. ஜாலியாக இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இருப்போமா? ஐயோ 4 மணிக்கா? நீங்கள் 4 PM சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நான் தூங்கிட்டே இருக்கலாம். ஒன்றும் கிடையாது, செய்யணும். இப்போ எந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு கொஞ்ச நாள் அங்கே இருந்தப்பறம் சுவாமிஜிக்கிட்ட சொல்லி நானும் ஆசிரமத்தை சேர்ந்துட்டு பண்ணேன். ஒன்றும் கிடையாது, திரும்பி வேலை பாருங்க. திரும்பி வர வச்சு பார்த்தாக்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னவங்களே ஷெராப், அந்த ஷெராப் திடீர்னு இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அம்மா தந்தி கொடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி தந்தி கொடுக்குறச்சு இவன் தந்தி எடுத்துகிட்டு அவர் போகிறார், ஷெராப்போட வீட்டுக்கு போகிறார் பாலகிருஷ்ணன். அந்த அம்மா அந்த சட்டியை மட்டும் கொடுக்குறாங்க, சாம்பல் இருக்கிற சட்டி, இதை கொண்டு போய் கங்கையில் கரைச்சிட்டு அப்படின்ட்டாங்க. இவர் எடுத்துகிட்டு கங்கை கரைக்கு போகிறார், ட்ரெயினில் போகிறார். ட்ரெயினில் போச்சா வேறு யாருமே இல்லை, இவரும் அந்த சட்டியும் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ இவருடைய மனசுக்குள்ளார ஒரு சிந்தனை ஓட்டம் என்னன்னாக்கா, நான் சாகரத்துக்கு கிடந்தேன், அந்த நேரத்தில் என்ன யாரோ ஒரு லேடி காப்பாற்றிட்டா, இப்போ நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். என்னுடைய நண்பன் ஷெராப் நல்லா இருந்தான், ஆனால் அவன் இன்றைக்கி திடீர்னு இறந்துட்டான். அவன் திடீர்னு இறக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? நல்லா இருந்தவன் இறக்கிறதுக்கும் இறந்து போக இருக்கக்கூடியவன் வாழ்வதற்கும் காரணம் இருக்கா இல்லையா? நான் சாக கிடந்தவன் உழைச்சிருக்கிறேன், அவன் நல்லா இருந்தான், அவன் இறந்துட்டான். இதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கா இல்லை கடவுள் சொன்ன அவருடைய லீலையா? அப்போ அவருடைய லீலை அப்படின்னு சொன்னால் இதில் எது விதமான லாஜிக் இல்லையே. இப்போ இந்த கேள்வியெல்லாம் பதில் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவருக்கு தெரிஞ்ச இப்போ ஒரே இடம் எனக்கு ரிஷிகேஷ் போகிறேன். சிவானந்த ரிஷிக்கிட்ட போய் கேட்குறேன், அவங்ககிட்ட கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு ஒருத்தன் வாழலாம், திடீர்னு வாழ வேண்டியவன் செத்துடுறான், சாக வேண்டியவன் வாழறானே, இதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கா உங்கள் சாஸ்திரத்தில் அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பிச்சார். உங்கள் சாஸ்திரத்தில். அப்போ அந்த குரு சிரிச்சுட்டே சொல்கிறார், இருக்கு. அப்போ சொல்லுங்க, அவசரப்பட்டால் சொல்லித்தர முடியாது. எல்லாத்தையும் திடீர்னு அவசரம் ரெடிமேடுல ஃபுட்டெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் தங்கு, கொஞ்ச நாள் வாழ், கொஞ்ச நாள் இருக்கிறச்சே நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீயா கற்றுக்கொள்வாய், சொல்லிக் கொடுக்குறத நீயே தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படி ஆரம்பித்தவர் அங்கே தங்கி இருந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கொள்ள திடீர்னு அவருக்கு ஒரு நாள் கேள்வி கேட்குறார் குருக்கிட்ட, சுவாமி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி குடும்பத்தில் வாழறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, நீங்கள் செய்கிற இந்த சேவை இருக்குல்ல, அதாவது மனசில் இருக்கக்கூடிய நோயை விளக்குவது, அதில் எனக்கு உடன்பாடு இருக்குது. அப்போ உங்களுடைய கருத்துக்களும் சாஸ்திரத்தின் கருத்துக்களும் தர்க்கபூர்வமாக இருக்குது, இதையே நான் முழு தொழில் எடுத்து செய்யலாமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
நானும் கூட சன்னியாசி ஆகிடவா, எனக்கு சன்னியாசி தீட்சை கொடுப்பியா அப்படின்னு கேட்குறார் சிவானந்தம் கிட்ட. அப்போ சிவானந்தம் சொல்கிறார், எப்பா சன்னியாச தீட்சைங்கிறது மார்க்கெட்டில் போய் 2 முழம் துணி கொடு இல்லை 4 முழம் துணி கொடுன்னு சொல்லிட்டு வேஷ்டிக்கு கட்டி வாங்கி கலர் வாங்குறது கிடையாது. நீ இந்த பக்கம் வரணும்னா உங்கள் அப்பாவுடைய பர்மிஷன் லெட்டர் வேணும். நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்குறோம், சன்னியாசி போனாக்கா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தியாகம் பண்ணிவிட்டு நேராக வட இந்தியா போயினாக்கா அங்கே யாராவது ஒன்றும் கிடையாது, கில்லு கீரையெல்லாம் கிடையாது. இவர் இங்கேருந்து லெட்டர் போடுறார் அப்பாவுக்கு. அப்பா அங்கேருந்து பதில் நேரம் குருவுக்கு போடுறாரு. யார்? சிவானந்தருக்கு போகிறார். என்னன்னாக்கா, என்னுடைய மகன் லேசில் எந்த முடிவும் எடுக்க மாட்டான், ரொம்ப சுலபமாக எந்த முடிவும் எடுக்க மாட்டான். ஒரு வாட்டி அவன் முடிவு எடுத்து விட்டால் அவனை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. 2 கண்டிஷன். என்னுடைய மகன் லேசில் முடிவெடுக்க மாட்டான், அவன் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டால் அவனை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அதனால் அவனுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீங்கள் கொடுக்கலாம். அப்போ தன்னுடைய பர்மிஷனை மறைமுகம் கொடுக்குறாரு பார்க்கணும். அவன் மறைமுகம் கொடுத்த பிறகு அவர் அப்போ ஒரு சிவராத்திரி அன்னைக்கு 81 சிவராத்திரி அன்னைக்கு அவருக்கு சுவாமி சின்மயானந்தர்னு பேர் சொல்கிறார். அதுக்கப்புறத்துலேருந்து 51 அவருடைய முழு வாழ்க்கை எதற்குனாக பகவத்கீதையை மக்கள் மத்தியிலே பரப்புவதை தொழிலாக வைத்திருக்கிறார். அந்த மாதிரி தொழில் வரைச்சினாக்கா அதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கு, என்னென்ன கருத்து சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத ஆரம்பித்தார். அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே வந்துச்சு. அவர் என்ன பார்த்தார் அப்படின்னாக்கா, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை 1989 ஒரு காலகட்டம். அந்த 89ங்கிற காலகட்டத்தில் அவர் என்ன ஒரு பார்த்தார் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கீத ஞான யஜ்ஞம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் முழுக்க யார் கேட்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, தலைமையிலேருந்து வெள்ளி தயாரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வளவடையே இருக்கக்கூடிய முடிவுடையவர்கள் தான் வராங்க. தலை நெறிச்சு போனவங்க தான் வராங்க. அவன் வயசான மக்களுக்கு இது கீதை முக்கியம் இல்லை. இதில் சொல்லியிருக்க கருத்து வாழ்க்கையில் வாழக்கூடிய மனுஷனுக்கு தேவை, சின்ன வயசில் தேவை. அப்போ சின்ன மக்கள், சின்ன குழந்தைகளுக்கு இதை எப்படி கொண்டு போகிறது? வரதெல்லாம் மிக கேடுகளாக வருது அப்படின்னு அவங்க நினைச்சார். நான் சொல்லலை, அவங்க நினைச்சார். அந்த மாதிரி இருக்கிறது வயசான மக்கள், நிறைத்த மக்களே வருகிறார்களே, இப்போ சின்ன பசங்களை என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ முதல்ல ஒரு திட்டம் போட்டார். அது 89 1989. உங்களை எத்தனை பேர் பிறந்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக இந்த பசங்கள்லாம் பிறந்திருக்க மாட்டாங்க, பெரியவங்களாம் இருக்கலாம். என்ன திட்டம்னாக்க, சாண்ட் கீதா, லேண்ட் வாஷிங்டன். கடைசி தீம் என்ன? லேண்ட் வாஷிங்டன். வாஷிங்டன் எங்கே இருக்கு? இலங்கையில், சிங்கப்பூரில், மலேசியாவில், இந்தியாவில், அமெரிக்காவில். எங்கே இருக்கு? அமெரிக்கா போகலாம். எப்போ அப்படின்னு சொன்னால், கீதையை ஒப்பித்யா என்றால், நீ பரிசு பெற்றாய் என்றால், நீ நல்ல சேண்ட் பண்ணாக்க நீ அமெரிக்காவுக்கு போகலாம். இந்த ஒரு சேண்ட் கீதா லேண்ட் வாஷிங்டன் 15வது அத்தியாயத்தை வச்சார். முதல்ல 20 பாட்டு. அந்த 20 பாட்டை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆர்வம் காமித்தது யாருனாக்கா, படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் பசங்க காட்டல. ஆனால் ஆர்வம் காட்டினது பூரா என்னக்கா, அப்பா அம்மாக்கு. படி படி, நீ நான் கொஞ்சாக நான் வர அமெரிக்காவில் வரேன், நானும் போய் பார்க்கணும், நானும் போய் படி படி. அன்னைக்கு ஆரம்பித்த இந்த ஒரு த்ரெட்டு சாண்ட் கீதா லேண்ட் வாஷிங்டன்ங்கிறது இன்னி வரைக்கும் சின்மயா மிஷனில் நடந்து கொண்டே இருக்குது. இன்றைக்கும் கூட ஒரு நேஷ்னல் ஃபைனல் நடக்கிறது. பூனா கொல்லோன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அதில் இன்றைக்கி ஃபைனல்ஸ் நடக்குது. அதுவும் 15வது 2வது போகிறது. அடுத்த வருஷம் நீங்கள் நல்லா சேன் பண்ணினீங்கன்னாக்கா
இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது. இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுனாக்க அமெரிக்காவில் வருவாங்க, லண்டன்லேருந்து வருவாங்க, ஜப்பான்லேருந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வருவாங்க, இந்தியாவிலேருந்து வருவாங்க. அதில் வின் பண்ணால் பெரிய பரிசு இருக்குது. 12வது சாப்டர் அதான் காம்படிஷன். அந்த 12வது சாப்டரில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே 2 ஸ்லோகம் தெரியும். உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ நான் ஆரம்பிக்கிறேன், உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகம் தெரியுதா தெரியலான்னு பார்ப்போம். மொத்தம் அதில் 20 ஸ்லோகம் தான். உங்களுக்கு ஏற்கனவே 2 ஸ்லோகம் தெரியும். நீ எவ்வளோ மானப்பாடம் பண்ணோம்? 18. அடுத்த வருஷம் இப்போ என்ன மாதம்? நவம்பர், டிசம்பர் இருக்குது, ஜனவரி இருக்குது, பிப்ரவரி இருக்குது, மார்ச் இருக்குது, ஏப்ரல். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் மனப்பாடம் பண்ண முடியாதா? முடியாது. அடுத்த வாட்டி 12வது சாப்டர் வச்சுக்கோமா அப்படின்னு கேட்டுக்க. சரி, இப்போ அந்த 7 ஸ்லோகம் படிச்சிங்க இல்லையா? அதில் எது 12வது ஸ்லோகத்தில் 12வது அத்தியாயத்தில் வருதுன்னா அத்வேஷ்டா சர்வபூதானா தெரியாதா? மைத்ர கருண ஏவச நிர்மமோ நிரஹங்காரः சமதுக்க சுலக்ஷ்மி சந்துஷ்டः சததம் யோகி யதாத்மா திருநிச்சயः மய்யர்ப்பிதமனோ புத்திः யோ மத்பக்தः சமே பிரியः. இந்த மாதிரி நல்லா உச்சஸ்தாயில் சொல்லணும். சரியா? நீங்கள் இங்கே சேன் பண்ணது மேலே ஒரு கூரை கீழே இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சத்தமாக சேன் பண்ணலாம். இந்த 2 சொல்ல மாட்டோம், சத்தமாக. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவச நிர்மமோ நிரஹங்காரः சமதுக்க சுலக்ஷ்மி சந்துஷ்டः சததம் யோகி யதாத்மா திருநிச்சயः மய்யர்ப்பிதமனோ புத்திः யோ மத்பக்தः சமே பிரியः. 2 ஸ்லோகம் தெரியும். இந்த மாதிரி சேன் பண்ணணும் இனிமேல். சரியா? இது வரைக்கும் பண்ணது பரவாயில்ல. இது வந்து மைண்ட்லேயே யாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, தப்பு பண்ணாமல் கற்றுக்க முடியாது. தப்பு பண்ணோம் கற்றுக்கணும். சரியா? தப்பு பண்ணோம் கரெக்ட் பண்ணிப்பாங்க, கற்றுக்கலாம். ஸோ அதனால் இந்த இது 12வது சாப்டர் நீங்கள் படிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்த வருஷம் பெரிய லெவலில் காம்படிஷனுக்கு போகலாம். தயாரா? நீங்கள் வருவீங்களா இல்லை உங்கள் கிளாஸில் இருக்கிற பசங்க சேர்த்து போடுவீங்களா? எல்லாரும் போகும்போது நீ நல்லா முதல்ல படிக்கணும். படிப்பீங்களா? படித்து வீட்டில் எல்லாரும் இது வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு இதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ உங்களுக்கு மறுபடியும் என்னென்ன உதவி தேவையோ இதுக்கு என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சாமிகிட்ட நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம், தைரியமாக நீங்கள் கேட்கலாம். அதில் எந்த விதமான வெக்கம், மானம், சூடு சொன்னெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கீதைக்காக எல்லாத்தையும் செய்யணும். கீதா மாதாவுக்கு எல்லாம் செய்யணும். பாரம்பரியம் குறைஞ்சிருக்கு. அவன் நல்லா இருந்தால் அமைதியாக. இதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கா இல்லை கடவுள் சொல்ல அவருடைய லீலையா? அப்போ அவருடைய லீலை அப்படின்னு சொன்னால் இதில் எது விதமான லாஜிக் இல்லையே. இப்போ இந்த கேள்வியெல்லாம் பதில் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவர் தெரிஞ்சுக்க ஒரே இடத்துல ரிஷிகேஸ்வரம் சிவானந்த ரிஷிகளை போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒருத்தன் வாழலாம், இன்னும் வாழ வேண்டிய சுத்தலாம், சாக வேண்டிய வாழறானே. இதுக்கெல்லாம் காரணம் இருக்கா உங்கள் சாஸ்திரத்தை அப்படின்னு உங்கள் சாஸ்திரம். அப்போ அந்த குரு ஸ்ரீ சொல்கிறார், இது பகவத்கீதையா
நீங்கள் கூட சொல்லி யாராவது பேசியிருக்காங்க, யாரும் சொன்னாங்க, யாரும் சொன்னாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பணத்தில் சொல்லணும். சரியா? ஸோ கீதை சொன்னது யாருன்னு சொன்னால் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தான். பட் இதை புஸ்தகத்தில் மகாபாரதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. கீதைன்னு அவங்களுக்குள்ள இருந்த டைலாகில் மகாபாரதத்தை 25வது அத்தியாயத்தை வச்சு வீட்டு பருவத்தில் இந்த மகாபாரதத்துடைய ஒரு பார்ட்டாக அதை உள்ள காலத்தில் யாரு மகாபாரதம் எப்போ எழுதினாரோ அவர் யாரும் மகாபாரதத்தை எழுதினாரு. வியாச வேத வியாச வியாச பாரதம் பேர் மகாபாரதம் வேத வியாச. இப்போ வேத வியாசர் அங்கே அவர்களுக்குள்ள இருந்த டைலாக் கேட்டு இவருடைய சண்டைக்கு இங்கே உட்காந்து அவர்களுக்கு அந்த பாரதம் கண்டுபிடித்தார். இப்போ இங்கு தூரத்தில் கேட்குற கெப்பாசிட்டி இருந்துக்கொண்டு அதை எழுதி அங்கே சும்மா அரைத்துறையும் பேசியிருக்கலாம். கிருஷ்ணனும் பார்த்தா மனசு அப்படின்னா இருக்கணும். ஆனால் பயிற்சி பண்ணி அப்படின்னு பேசியிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க அழகாக கவிதை நேரத்தில் எழுதியிருக்கலாம். இவர் பேர் இது அவங்களே கவிதை பேசியிருக்கலாம். நான் தெரியாது. அப்போ இருக்கிற படித்த காலத்தில் கிருஷ்ணனும் படித்தவங்க அவங்க கவிதை நேரத்தையும் பேசியிருக்கலாம். கரெக்டாக அவங்களே பேசியிருக்கலாம். ஸோ அதை அப்படியே கேட்டு எழுதியிருக்கலாம். அல்லது அவங்க சும்மா பேச்சால் பேசியதை கொஞ்சம் முயற்சிப்படுத்தி சீர்படுத்தி யார் இருக்காரு அதை வச்சிருக்காரு. மகாபாரதத்தில் வேதவியாசர் இந்த பகவத்கீதை 18 அத்தியாயங்களை மகாபாரதத்தை வச்சிருக்காரு. எந்த இடத்துல வச்சிருக்காரு? பீஷ்ம பருவம் பருவம் 5 பருவம் இருக்கு மகாபாரதம். அதில் பீஷ்ம பருவத்தில் கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள். பீஷ்ம பருவத்தில் அவருக்கு 25வது அத்தியாயத்திலிருந்து எடுத்து 42வது அத்தியாயம் வரைக்கும் அவருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்போ எத்தனை அத்தியாயம் 25 42 மேத்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும். 24 32 32 10 42 18 அத்தியாயம். ஸோ 18 அத்தியாயம் பீஷ்ம பருவம் மகாபாரதம் வேதவியாசர் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் குருக்ஷேத்திரம். சரியா? அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தள்ளி 60 கிலோமீட்டர் தள்ளி அமெரிக்காவுக்கு போனால் அந்த ஒரு சின்ன கிராமம். அந்த கிராமத்தில் எங்கே அமெரிக்காவுக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் படித்தேன். அப்புறம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படித்தேன். அமெரிக்காவுக்கு போய் அமெரிக்காவில் ஒரு மாதத்துக்கு 15,000 டாலர் சம்பாதிக்கும். 15,000 டாலர். நம்ம கணக்கில் கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் ரூபாய் ஒரு மாதத்துக்கு. அவன் வீட்டுக்கு வந்தால் அப்பா ரொம்ப ஏழை. கோவிலில் புதுசாக சேர்ந்து வீடு போய் சத்யநாராயண பூஜை, கணபதி ஹோமம் இதெல்லாம் நடத்துகிறார். சைக்கிள்லாம் பேசாமல் அவன் அப்பாட்ட சொல்கிறான், நீ இத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன், இப்போ நம்ம வீட்டு நிறைய பணம் இருக்கு, நான் ஒரு வீடு பிளான் போட்டிருக்கேன், 2 கோடி ரூபாய் அதுக்கு பட்ஜெட். 2 கோடி ரூபாய் அரண்மனை மாதிரி வீடு. அப்பா இதெல்லாம் கேட்டுட்டாரு, நீ இந்த கிராமத்துலேருந்து இன்னைக்கு அமெரிக்கா போயிட்டு சம்பாதிக்கிற, இந்த கிராமத்துக்கு நீ என்ன திருப்பி கொடுக்குற? வீடு கட்டுறதுலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், இந்த கிராமத்துக்கு என்ன கொடுக்க போகிறேன்? என்னுடைய மனசே மாறி போயிடுது. அப்புறம் டிஸ்கஷன் அதில் கடைசியாக ஒரு ஸ்கூல் நடத்தலாம் முடிவெடுக்கிறான். அந்த ஸ்கூலு மார்ச் மாதம் வரும். ஒவ்வொரு மாதமும் வருஷமும் மார்ச் மாதம் வருவான். ஊருக்கு சுற்றி இருப்பதே ஏழை
இல்லை, அப்பா இல்லை, 3 நாள் வேலை, அப்பா நோயாளி, இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு 35 குழந்தைகள் எழுதலாம். 12 வயசு குழந்தை, 35 குழந்தை எல்கேஜி சேர்த்து விடும். அந்த குழந்தைகள் +2 வரைக்கும் இவன் படிக்க வைக்கும். அந்த ஸ்கூல் பூமி, கட்டடம், டீச்சர்களுடைய சம்பளம், குழந்தைகளுக்கு யூனிஃபார்ம், புக்ஸ், சாப்பாடு, சாப்பாடு எல்லாம் இன்சாரம். 1 பைசா ஃபீஸ் கிடையாது. இன்னைக்கு 500 குழந்தைகள் அந்த ஸ்கூலில் படிக்குது. நான் அவங்களுடைய இன்டர்வியூடைய யூடியூப்ல போட்டு ஒரு 4 வருஷம் தான். அதுக்கப்புறம் அதிகமாகி இப்போ மாதம் 5 நாளைக்கு ஸ்கூலில் இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறேன். பாருங்க, இந்த அவரது சக்திகளோடு நாம் பகிர்ந்து கொள்ளணும். கிட்டத்தட்ட அவன் சம்பாதிப்பதில் 15 லட்சத்தில் 10 லட்சம், 10,000 டாலர், 10 லட்சம், 8 லட்சம் தான் அவன் இந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறான். அவனுக்கு நல்ல மனைவி கிடையாது, அவனுக்கும் பேராசை கிடையாது. என் புருஷன் அனுபவத்தான் அவன் இன்னும் ஒரு சினிமா இருந்தான். அப்படி இருந்தாங்க என் புருஷன் ஊருக்கு, அவர் அப்பா அம்மாவுக்கு பையன், அவர் அக்காவுக்கு கேட்க தம்பி. அவன் எனக்கு மட்டும் சொந்த இல்லை, அப்பா அவனுடைய வரவுகளை கூட ஊருக்கு. அவன் சொல்றான், துறை போகாத கேட்பார். அப்படி ஒரு இதை இங்கே சொல்றான், அறிந்து கொள்ளணும். அப்படியே நாம் அனுபவிக்கிற சுகங்களை அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி, யாரோட எல்லாம் பயன்படுத்த முடியும்? நமக்கு சுகத்தை அளிக்கக்கூடியவர்கள் யார் யார்? ஒருத்தருக்கு நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம். குரு. யார் குரு? பிசிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கிறவர் குருவா? மேத்ஸ் சொல்லி கொடுக்கிறவர் குருவா? தாய்மொழி தமிழ் சொல்லி கொடுக்கிறவர் குருவா? சங்கீதம் கற்றுக் கொடுக்கிறவர் குருவா? பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொடுக்கிறவர் குருவா? இல்லை, நமக்கு நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியவர் சொல்லிடணும் குருவா? அத்தனை பேருக்கு இல்லையா? நமக்கு நல்லது கற்றுக் கொடுக்கணும், நமக்கு நல்லது நம்ம கைக்கு வரணும். அதற்காக எத்தனை புஸ்தகங்கள் இருக்கு. நீங்க உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு புஸ்தகத்தை பேர் சொல்லுவாங்க. ஆணுக்கு ஒரு புஸ்தகம், வீட்டில் இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை நம்ம சொல்லி கொடுக்குற புஸ்தகம். வாழ்க்கை சரித்திரம் பீக்கா வீட்டில் வச்சா இப்படி இருக்கு. ராமாயணம் இருக்கு, ராமாயணம், பாகவதம், தேவி மகாத்மியம், திருக்குறள் எங்கேயும் இல்லை. திருக்குறள் எத்தனை விசேஷம் என்ன செய்தி கொண்டவர்களுக்கு வீட்டிலே செய்தி கொண்டவர்களுக்கு இதை டெய்லி படிக்கிறோம். இல்லைன்னா திருவள்ளுவருக்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்க முடியுமா? பூத யஜ்ஞம் யாருக்கு? இயற்கைகள், பஞ்சபூதங்கள், இயற்கை. ரிஷி யஜ்ஞம் யாருக்கு? குரு. இப்போ நான் இவரை கூட்டிட்டு வந்தேன் உன்னை, ஆனால் ஒரு சின்ன பற்றி அவ்வளோ அழகான விஷயம் சொல்லிட்டேன். அதுக்கு முன்னாங்க சுவாமி சிவானந்தா பற்றி சொல்லிட்டேன். இன்னும் தோண்டிட்டே பெரிய பரம்பரை கிடையாது. அந்த ரிஷிகளுக்கு நாம் திருப்பி கொடுப்பது புஸ்தகம் படிக்கணும், சுவாத்தியாக. 5வது தேவ யஜ்ஞம், தெய்வத்தை அவனை விவேக்கணும். நம்ம விஷயம் பண்ணணும், அதெல்லாம் நீங்கள் சரியா? முடிக்கலாம். அவ்வளோதான். நீங்கள்